average and instantaneous acceleration. ያው average acceleration ምንድነው? is the change in velocity divided by the time interval in which the change occurs. average acceleration change in velocity over change in time ነው። change in time ማለት velocity change ያደረገበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ velocity 2 minus velocity 1 over time 2 over time 2 minus time 1 እና a body is said to be accelerating የሚባለው when it is speeding up. That means velocity increasing at some rate. velocity ምን ሲያደርግ ነው? እየጨመረ ሲሄድ በሆነ ፍጥነት እየጨመረ ሲሄድ ወይንም በሆነ ታይም ኢንተርቫል velocity ሲጨምር ምን እያደረገ ነው? accelerate እያደረገ ነው እንላለን። በተቃራኒው decelerate ማለት ደግሞ when it is slowing down, slow down ሲያደርግ ወይንም velocity decrease at some rate በሆነ ሬት velocity ሲቀንስ decelerate እንላለን። instantaneous acceleration ደግሞ እንደ instantaneous velocity is the rate of change of velocity at a specific point or at a particular time በሆነ time velocity change of velocity rate of change of velocity በሆነ time ስንሰራ instantaneous acceleration ይባላል። at time t at a specific point በሆነ point ላይ change in velocity over change in time በምንሰራበት ጊዜ acceleration instantaneous acceleration ይባላል። change in v over change in t ነው as change in t approach to zero ብለን እናስባለን። እና graphically average acceleration is the slope of the velocity time graph. average acceleration ምንድነው? የvelocity time graph slope ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው velocity time graph አለ እና ግራፉ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አይነት ነው። እዚህ እንደምናየው የዚህ slope የቱ ነው የሚሆነው? initial point final point ይዘን በመናሰምርበት ጊዜ እንደ አይነት ላይን ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ጋር q ላይ ያለው ፖይንት በx ታይም 2 አለ ታይም 2 ኮማ በy ደግሞ v2 አለ። እቺኛው p ደግሞ ታይም 1 v1 ናት። ታይም 1 v1 ናት። ስለዚህ ስሎፕ ምንድነው? y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 እንደ y2 v2 አለ እንደ y1 v1 አለ። ስለዚህ v2 minus v1 over እንደ x2 time 2 አለ time 2 minus እንደ x1 time 1 አለ። ስለዚህ ስሎፑ change in velocity over change in time ይሆናል። ስለዚህ በግራፍ ስናይ average velocity ይሄንን ይመስላል። instantaneous velocity ደግሞ at particular point ነው። ግራፉ ላይ velocity time ግራፉ እንደዚህ ቢሆን at particular point የፈለግንበት ፖይንት ለምሳሌ እቺ ፖይንት ላይ instantaneous velocity ለማግኘት ከፈለግን እዛች ፖይንት ላይ ታንጀንት የሚሆን ላይን ያቺን ፖይንት ግራፉ ላይ ያቺን ፖይንት ነክቶ የሚያልፍ ታንጀንት የሚሆን ላይን ሰርተን ከዛ የዛን ላይ ስሎፕ መስራት ነው። እና እዚህ ጋር የምታዩት p ላይ እዚህ p ላይ ፖይንት p ላይ instantaneous velocity የሰራው ፖይንት p ላይ ነው። ለዛ ፖይንት p እንደዚህ ነክቶ የሚያልፍ ላይን የሱን ላይን ምንድነው? ስሎፕ ነው የሚሰራው። ይሄን instantaneous velocity ላይ እንዳየነው ነው። under what condition is the instantaneous acceleration and average acceleration be equal? instantaneous acceleration ከaverage acceleration ጋር equal የሚሆነው velocity time graph ግራፉ እንደዚህ በኮንስታንት ሬት ሲጨምር ነው። ይሄ ማለት velocity በሆነ ታይም ኢንተርቫል ላይ በተመሳሳይ ሬት ቼንጅ ሲያደርግ ወይንም ኮንስታንት ሲሆን velocity ታይም ግራፉ ወይንም change in velocity over change in time ኮንስታንት ሲሆን ወይንም
change in velocity over change in time ማለት acceleration constant ከሆነ ነው when the body has constant acceleration the instantaneous acceleration equals the average acceleration. If the velocity of a body is non-zero, can its acceleration be zero? velocity zero ሳይሆን acceleration zero ይሆናል ወይ? አዎ acceleration ማለት change in velocity over change in time ነው በተለያየ ታይም ላይ ያለ velocity ማለት ነው እና ለምሳሌ የሆነ መኪና እዚህ ጋር velocity 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ አንድ ያህል ቢጓዝ change in velocity ምንድነው የሚሆነው change in velocity ማለት እዚህ ጋር እዚህ ያለውን velocity እና እዚህ ያለውን velocity እንወስዳለን እዚህ ያለው 5 ነው እዚህ ያለው 5 ነው ታይሙ ግን እዚህ ጋር 2 ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር 6 ሰከንድ ሊሆን ይችላል change in velocity ስንወስድ v2 v1 5 ሲቀነስ 5 0 change in time 6 ሲቀነስ 2 4 0 over 4 0 ነው የሚሆነው velocity ምን ሲሆን constant ሲሆን velocity constant velocity ከሆነ acceleration 0 ይሆናል velocity 0 ሳይሆን if a body is traveling eastward can its acceleration be westward የሆነ ኦብጀክት ወይንም የሆነ body ወደ ኢስት እየሄደ ወደ ምስራቅ እየሄደ acceleration ወደ ምዕራብ ሊሆን ይችላል ወይ አዎ when the body is decelerate ያቃ ፍጥነቱን እየቀነሰ ሲሄድ ዲሰለሬት እያደረገ ነው እንላለን በዛ ጊዜ ዲሰለሬሽን ጊዜ የአክሰለሬሽን እና የቬሎሲቲው ዳይሬክሽን የተለያየ ነው አክሰለሬት ሲያደርጉ የአክሰለሬሽንም የቬሎሲቲም ዳይሬክሽን ዘ ሴም ነው ምን ሲሆን አክሰለሬት ሲያደርግ ኦብጀክቱ ሁለቱም ዘ ሴም ናቸው ዲሰለሬት ካደረገ ግን የአክሰለሬሽን እና የቬሎሲቲ ዳይሬክሽን ዲፈረንት ነው የተለያየ ዳይሬክሽን ነው የሚይዙት ስለዚህ ቬሎሲቲው ኢስትዋርድ ከሆነ አክሰለሬሽኑ ዌስትዋርድ ሊሆን ይችላል ዲሰለሬት በሚያደርግበት ጊዜ Can an object be increasing in speed as its acceleration decreases? Your object ስፒዱ እየጨመረ አክሰለሬሽኑ ሊቀንስ ይችላል ወይ ስፒድ አፕ የሆነ አክሰለሬሽን ዲክሪዝ ሊያደርግ አይችልም ስፒድ አፕ ካረገ ፍጥነቱን ከጨመረ አክሰለሬሽኑም ይጨምራል እንጂ ፍጥነቱ ሲጨምር አክሰለሬሽኑ ሊቀንስ አይችልም If a body is slowing down can its acceleration be positive የሆነ እቃ ፍጥነቱን እየቀነሰ ነው እየቀነሰ እየሄደ ከሆነ አክሰለሬሽኑ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኦብጀክት ስሎው ዳውን በሚያደርግበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ብለናል የቬሎሲቲ እና የአክሰለሬሽን ዳይሬክሽን ነው ይለያየው ብለናል ያ ማለት ቬሎሲቲ ፖዚቲቭ ከሆነ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ይሆናል ቬሎሲቲ በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ከሆነ አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ ይሆናል ተቃራኒ ነው የሚሆነው ስለዚህ በዲው ስሎው ዳውን ሲያደርግ አክሰለሬሽኑ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ይሄ አፕል የሚያደርገው መች ነው when the motion is in negative direction ወይንም ቬሎሲቲው በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ከሆነ አክሰለሬሽኑ ፖዚቲቭ ይሆናል ምክንያቱም የሆነ ኦብጀክት ስሎው ዳውን ሲያደርግ የቬሎሲቲው እና የአክሰለሬሽኑ ሳይን የተለያየ ነው የሚሆነው can a body have zero velocity and still be accelerating zero velocity zero ሆኖ አክሰለሬት ሊያደርግ ይችላል yes አዎ ፍሪ ፎልም ማየት እንችላለን ለምሳሌ ከሆነ ሄት ላይ የሆነ ኳስ ቢወረወር ኳሱ ሲወረወር ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነው 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ነገር ግን አክሰለሬሽኑ ከግራቪቲ ጋር እኩል ከ9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር ስለዚህ ኦብጀክቱ ቬሎሲቲው 0 ቢሆንም ምን ሊሆን ይችላል አክሰለሬት ሊያደርግ ይችላል ፍሪ ፋልን በምናይበት ጊዜ
A particle has a velocity of 8 meter per second in positive x-axis. መጀመሪያ ቬሎሲቲው ወይንም ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነበር በፖዚቲቭ አክሲስ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲው። and 4 second later ከ4 ሰከንድ በኋላ its velocity become 20 meter per second in the negative x-axis. ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ሆነ? ኔጌቲቭ x-axis ላይ ስንት 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ኔጌቲቭ x-axis ላይ ስለሆነ። ከስንት ሰከንድ በኋላ? ታይም ከ4 ሰከንድ በኋላ። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ታይሙ 4 ሰከንድ ነው ማለት ነው። what is its average acceleration during this time? ስለዚህ average acceleration ምንድነው የሚሆነው? change in velocity over ያ ቬሎሲቲ ቼንጅ እንዲያደርግ የፈጀበት ታይም change in time. change in velocity final velocity minus initial velocity ነው። final velocity minus initial velocity over change in time. final velocity negative 20 minus initial velocity 8 minus 8 over change in t time 4 second 4 second ይሄ ሜትር ነው። minus 8 minus 28 over 4 meter second. It becomes negative 7. Okay, this one is meter per second ነው። ይሄኛው የላይኛው ቬሎሲቲ ስለሆነ negative 7 meter per second square ይሆናል። the velocity of a car is given by በዚህ ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ፋንክሽኑ velocity at time equal to 15t plus 4t square ነው። find the change in velocity of the car in time 1 second to time 3 second. ከ1 ሰከንድ እስከ 3 ሰከንድ ድረስ ያለውን የቬሎሲቲ ለውጥ ስሩ ነው የሚለው። አንደኛው ሰከንድ ላይ ቬሎሲቲ ስንት ነበር፣ ሶስተኛ ሰከንድ ላይ ቬሎሲቲ ስንት ነበር የሚለው ለማግኘት ቬሎሲቲ at 1 equal to 1 መተካት ነው። 50 times 1 plus 4 times 1 square. 15 times 1 15 plus 4 times 1 square 1 ነው። 1 times 4 4. 15 plus 4 19 meter per second ነው። at time equal to 3 ላይ v of 3 መስራት ነው። ታይም ቦታ 3 መተካት 15 times 3 plus 4 times 3 square. 15 times 3 45 plus 4 times 3 square 9. 4 times 9. 45 plus 4 times 9 36. 5 plus 6 11. 1 plus 3 4 4 plus 4 8 becomes 81 meter per second. So ይሄኛው ቬሎሲቲ 2 ነው፣ ይሄኛው ቬሎሲቲ 1 ነው። ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ቬሎሲቲ 2 ማይነስ ቬሎሲቲ 1 or 81 minus 19 ሰንቀንስ 62 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ከታይም 1 እስከ ታይም 3 ድረስ ያለው። ቢ ላይ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ካር ዱሪንግ ዲስ ታይም። በዚህ ታይም አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል? አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ቼንጅ ኢን ቪ ስንት መጥቷል? 62 ሜትር ፐር ሰከንድ። ቼንጅ ኢን ቲ ታይም 2 ማይነስ ታይም 1። ታይም 2 3 ነው። ታይም 1 1 ነው። 3 ማይነስ 1 2 ነው የሚሆነው። ቼንጅ ኢን ታይም 2 ነው። 2 ሰከንድ። So 62 over 2 31 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ነው የሚሆነው። ይሄ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ነው። The instantaneous acceleration of the car at time equal to 3 second. At time equal to 3 second instantaneous acceleration ለመስራት ቬሎሲቲን ደሪቬት ነው የምናደርገው። የቬሎሲቲ ፋንክሽን ቬሎሲቲ at time t equal to 15 t plus
40 ስኩዌር ነው 40 ስኩዌር። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢንስታንታኒየስ ለማግኘት ቪን ደሪቬት እናደርጋለን። ደሪቬት ስናደርግ አክሰለሬሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ደሪቬት አት ኢኳል ቱ ምንድነው የቲ ፓወር እዚህ ጋር 1 ነው 1 ከ15 ጋር ከኮፊሽንት ጋር ይባዛል 15 ታይምስ ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን 1 minus 1 t is the power of 0 ይሆናል ፕላስ እዚህ ጋር ፓወሩ ከኮፊሽንት ጋር ይባዛል 2 times 4 8 ይሆናል t is the power of ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን 1 ደሪቬት አደረግን ማለት ነው። አክሰለሬሽን ደሪቬት ሲሆን ቬሎሲቲ ደሪቬት ሲሆን አክሰለሬሽን ይሆናል t is the power of 0 1 ነው 1 ጊዜ 15 ፕላስ 8t ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ይሄ ነው የሚሆነው። አሁን ታይሙ በስንት ሰከንድ? ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን በታይም 3 ሰከንድ ታይም ቦታ 3 ስንተካ ስንት ይሆናል? አክሰለሬሽን ኦፍ 3 ኢኳል ቱ 15 ፕላስ 8 ታይምስ t ኢ 3 ነው 15 ፕላስ 8 ታይምስ 3 24 5 plus 4 9 2 plus 1 3 39 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። በሶስተኛው ሰከንድ ላይ ያለው አክሰለሬሽን ነው ይሄ። በሶስተኛው ሰከንድ ላይ ያለው አክሰለሬሽን 39 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። በዛች ፖይንት በዛች ሰከንድ በዛች ኢንስታንት ኦፍ ታይም the velocity of a particle is given by v of t equal to 20t square minus 100t plus 50. When will the acceleration of the particle become 0? Acceleration of 0 የሚሆነው መች ነው? ከቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ለማግኘት ደሪቬት ነው የምናደርገው። v ደሪቬት at t ስናደርግ አክሰለሬሽን እናገኛለን። ደሪቬት ስናደርግ ፓወሩ ከኮፊሽንት ጋር ይባዛል 2 ጊዜ 20 40 t is the power of ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን 2 minus 1 1 ይሆናል። እዚህ ጋር ፓወሩ 1 አለ 1 ከኔጌቲቭ 100 ጋር ሲባዛ ኔጌቲቭ 100 ይሆናል። t is the power of ከፓወሩ 1 ስንቀንስ 0 ይሆናል ፕላስ እዚህ ጋር ኮንስታንት ቁጥሮች ደሪቬሽናቸው 0 ነው ቫሪያብሉ ስለሌለ 50 ደሪቬት ሲሆን ኮንስታንት ቁጥር ደሪቬት ሲሆን 0 ይሆናል። ስለዚህ v ደሪቬት at t acceleration ይሆናል equal to 40t to the power of 1 40t minus t to the power of 0 1 100 so acceleration ይሄ ይሆናል እና acceleration 0 የሚሆንበት ያለው ስለዚህ 40t minus 100 equal to 0 የሚሆንበት ታይም ነው የፈለግነው። 100 ወደዛ ሲሄድ 40t equal to ፖዚቲቭ 100 ሆኖ ይሄዳል። ቲን ለማግኘት ኦቨር 40 ኦቨር 40 ይጠፋል 0 በ0 ይጠፋል 10 ለ4 ታይም equal to 2.5 ሰከንድ ላይ ታይም 2.5 ሰከንድ ሲሆን አክሰለሬሽኑ 0 ይሆናል። ቢ ላይ what is the velocity of the particle when its acceleration is 0? አክሰለሬሽኑ 0 ሲሆን ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል? አክሰለሬሽኑ 0 የሚሆንበትን ታይም እንወስዳለን 2.5 ሰከንድ ላይ አይደል? ስለዚህ ቬሎሲቲውን ለመስራት እዚህ በቬሎሲቲ ፋንክሽን ላይ ታይም 2.5 መተካት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ t ወይንም ቬሎሲቲ ኦፍ 2.5 ፕላን ኢኳል ቱ 20t ስኩዌር 20 ታይምስ t ስኩዌር t 2.5 ነው 2.5 ስኩዌር ፕላስ 1 minus 100t minus 100 times t 2.5 ነው ከዛ ፕላስ 50 ነው ፕላስ 50 እናደርጋለን ሶ ይሄንን ነው የምንሰራው 20 times 2.5 ስኩዌር 6.25 ነው minus 100 times 2.5 minus 250 ነው plus 50 ነው 20 times 6.25 125 ይሆናል minus 250 plus 50 minus 200 ይሆናል
125 minus 200 negative 75 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ይሄ በታይሙ ስንት ሲሆን 2.5 ሰከንድ at time 2.5 ሰከንድ ወይንም አክሰለሬሽኑ 0 በሚሆንበት ጊዜ ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ 75 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። አልበርት ኢንስታይን cycling in a relaxing mode in such way that the distance he traveled is proportional to the time cubed. አልበርት ኢንስታይን ሳይክል እየነዳ ነው፣ ሪላክስ እያደረገ ነው እና ዲስታንስ ትራቭል ያደረገው ዲስታንስ ከምን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው? ከታይም ኪዩብ ጋር። ሲነዳ ያለው ዲስታንስ ከምን ጋር? ከታይም ኪዩብ ጋር ፕሮፖርሽናል። ከታይም ኪዩብ ጋር ፕሮፖርሽናል ስንል ኮንስታንት ይኖራል ከፊት። ኮንስታንት ታይምስ ታይም ኪዩብ ማለት ነው። ኮንስታንቱ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል ወይንም የሆነ ቁጥር ሊሆን ይችላል። if we traveled 90 meter in the first 3 seconds በመጀመሪያው 3 ሰከንድ 19 ሜትር ተጓዘ። በመጀመሪያው 3 ሰከንድ። ስለዚህ ይሄን ወስደን ኮንስታንቱን ማግኘት እንችላለን። ዲስታንስ የተጓዘው ስንት ነው? 19 ሜትር ኢኳል ቱ ኮንስታንት ታይምስ ቲ ኪዩብ። ታይም ቦታ 3 ስንተካ 3 ኪዩብ ይሆናል። ሶ 19 ኢኳል ቱ 3 ኪዩብ 27 ታይምስ ሲ ይሆናል። ከዚህ ሲ ስናገኝ ኦቨር 27 ስናረግ ኮንስታንቱ 19 ኦቨር 27 0.7 ይሆናል። ሶ ያቺን ኮንስታንት ይዘን እዚህ ፋንክሽኑ ቦታ ዲስታንስ ኦፍ ቲ ኢኳል ቱ ሲ ታይምስ ቲ ኪዩብ። ሲ ስንት ነው? 0.7 ታይምስ ቲ ኪዩብ ይሆናል። ይሄ የዲስታንስ ፎርሙላ ነው። አሁን what is his acceleration at the end of the first 3 seconds? በሶስተኛ ሰከንድ አክሰለሬሽኑ ስንት ይሆናል ነው። ስለዚህ ዲስታንስ አት ቲ 0.7 ቲ ኪዩብ ከሆነ ከዚህ ቬሎሲቲን ለማግኘት ዲስታንስን ደሪቬት እናደርጋለን። ዲስታንስ ደሪቬት ሲሆን ፓወሩ ከኮኤፊሽንቱ ጋር ይባዛል። 3 ታይምስ 0.7 ታይምስ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ከፓወሩ 1 ይቀነሳል 3 - 1 2 ይሆናል። ስለዚህ ዲስታንስ ደሪቬት አት ቲ ማለት ቬሎሲቲ ነው። ቬሎሲቲ አት ቲ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ 0.7 2.1 ነው። 2.1 ቲ ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ማን ነው? ቬሎሲቲው ነው። አክሰለሬሽንን ለማግኘት ደግሞ ቬሎሲቲን ደሪቬት ማድረግ ነው። እንደገና ቬሎሲቲ ደሪቬት አት ቲ ምን ይሆናል? ፓወሩ ከኮኤፊሽንት ጋር 2 ታይምስ 2.1 ታይምስ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን 2 - 1 ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ደሪቬት አት ቲ ማለት አክሰለሬሽን አት ቲ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ 2.1 4.2 ታይምስ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ቲ። ይሄ አክሰለሬሽኑ ነው። ስለዚህ አሁን አክሰለሬሽን የጠየቀን at the end of the first 3 seconds በሶስተኛው ሰከንድ ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን at 3 ምን ይሆናል? 4.2 ታይምስ ቲ 3 4.2 ታይምስ 3 12.6 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። acceleration at the end of the first 3 seconds. ሌላው what is the distance moved when the velocity and acceleration are equal in magnitude? velocity ከአክሰለሬሽን ጋር እኩል ሲሆን ታይሙ ስንት ነው? ቬሎሲቲ ስንት ነው? 2.1 ቲ ስኩዌር ነው። ያ ማለት 2.1 ቲ ስኩዌር ከአክሰለሬሽን ጋር አክሰለሬሽን 4.2 ነው። 4.2 ቲ ሁለቱም እኩል ሆኖ ማለት ይሄ ቬሎሲቲው ነው፣ ይሄ አክሰለሬሽን ነው። ሁለቱም እኩል ሲሆኑ ታይም ስንት ነው ነው ያለው። ስለዚህ ቲ ስኩዌር አለ እዚህ ኦቨር ቲ ብናረግ እዚህ ቲ በቲ ይጠፋል። ከቲ ስኩዌር አንዱ ቲ ሲጠፋ 2.1 ቲ ይቀራል። 2.1 ቲ ኢኳል ቱ 4.2 ቲ እንዲቀር ኦቨር 2.1 ስናደርግ 2.1 ይጠፋል። ታይም ምን ይሆናል? 4.2 ኦቨር 2.1 2 ሰከንድ። ስለዚህ ቬሎሲቲው ከአክሰለሬሽን ጋር እኩል የሚሆነው ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ነው።